হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? ভালো আছেন? আমিও ভালো আছি। আজ আমি আপনাদেরকে কিছু হাদিস সম্বন্ধে ধারণা দেব, আপনারা শুনবেন। আমি নুরানি পূর্ণাঙ্গ অজিবা সম্বন্ধে কিছু কোরআন তেলাওয়াত করব এবং হাদিস শোনাবো, আপনারা শুনেন। হ্যালো, এখন আমি শুরু করি। আর ইয়াসিনের সুরা ইয়াসিনের হাদিসটা ফজিলতটা শোনাতে থাকি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গহাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সূরা ইয়াসিনের ফজিলতটা শুনেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এই সূরা পাঠ করবে তার জন্য বেহেশতের 8টি দরজা উন্মুক্ত থাকবে, সে যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। অন্য হাদিসে আছে, সূর্য ওঠার সময় এই সূরা পড়লে পাঠকের সকল প্রকার অভাব দূরীভূত হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে, রাতে শোয়ার পূর্বে এই সূরা পড়ে শুইলে নিষ্পাপ অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হবে। এই সূরা কোরআনের সকল গুণের সময় সাধিত হয়। এই জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত আলী থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন, সূরা ইয়াসিনের আমল করো, ইহাতে 10টি ফায়দা আছে। ইহা পাঠ করলে ক্ষুধা দূরীভূত হয় এবং বস্ত্রের ব্যবস্থা হয়। বিবাহ হতে যার দেরি হয় সে নিয়মিত পাঠ করলে শীঘ্রই তার বিবাহ হবে। ভয় এবং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি পাঠ করলে বিপদ ভয় থেকে রক্ষা পাবে। কোনো ব্যক্তি কারাগারে আটকা পড়লে শীঘ্রই মুক্তি পাবে। রোগান্ত ব্যক্তি পাঠ করলে রোগ আরোগ্য হবে। এই সূরা একবার পাঠ করলে 10 খতম কোরআন পাঠের সওয়াব লেখা হয়। ও পাঠকের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকীম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম তানজিলাল আজিজির রহিম লিতুনজিরা কওমান মা উনজিলাত আবাউহুম ফাহুম গাফিলুন লাকাদ হাক্কা ক্বালু আলা আশারিহিম ফাহুম লা ইউমিনুন ইন্না জাআলনা ফি আ'নাকিহিম আগলাlan ফাহিয়া ইল্লা কাওয়ানি ফাহুম মুকমাহুন ওয়া জাআলনা মিন বাইনি ওয়াইদিহিম saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun was-sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya rahmana bil ghaibi wa bashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin adrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'al mursalun idh arsalna ilayhim musnayni faqazzabuhuma fa'azalna bisalisi faqalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzalna rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin qalu inna tadwayyana bikum la illa
لم تنتهوا لا نرجو معكم ولا ما زادكم من عذاب أليم قالوا إذا تؤلوكم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قطوى المدينة رسول يسوع قال يا قوم تابعوا المرسلين تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي على الجبل التي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدوري لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا جنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عبادي ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما منهم لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة وإلينا أخرجنا منها خلفا منه يأكل وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم ولا يشكرون يرجعون ومن نؤمره ننكسه في خلقه أفلا يأكلون ما لم نرسله ومن بعد الله وإلا ذكرا القرآن المبين لينذر من ونهى ويهلك القلب على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا لما يؤمنون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين قد ضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من الذي قولي به الذي أنشأ ولم ربي وهو بكل خلق عليم لذيذ ولا لكم من الشجر أكواننا وامتدنا أنتم تؤمنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم وهو خلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা আমার ভিডিওটা দেখতে ভুলবেন না। এই 30টার মধ্যে প্রত্যেক দিনে আমার চলবে। আমি দ্বিতীয় ভিডিওতে আপনাদেরকে হাদিস সম্বন্ধে ধারণা দেব। এর মতো এখান থেকে আমি বিদায় নিলাম। আপনারা ভালো থাকেন।